Hello everyone, welcome back to the channel. Amar juntu series asile ajir amar kuntu lecture hoy lecture number 3 of child development and pedagogy. Yes, so now let's begin with today's chapter of child development and pedagogy for both CTET and TET lecture number 3. Logote moi koi diu je admissions are open for both examinations CTET and TET and any other teaching recruitment examinations. Okay, admissions are going on. You can enroll now. Limited seats. Yes, amar smart preps ekdom limited seats ase. Apnaloke enroll koribo pare. Admissions are going on. Yes, so now let's begin with whatever we studied yesterday. Ami okoman rewind koru. Yes, আমাৰ learning theories or বিষয়ে আমি পঢ়িছিলো Vygotsky's theory আমি পঢ়িছিলো Howard Gardnerৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো John Dewey কি উলাইছিলে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব yes তেওঁলোকৰ কনসেপ্ট কি আছিল আমি লাষ্ট ক্লাছত কনস্ট্ৰাকটিভিজম পঢ়াইছিলো yes so now today let's understand about learning theories okay আমাৰ যিহেতু pedagogy মানে কি pedagogy the art of teaching so art of teaching মানে লগতে আমি পঢ়িব লাগিব যে what is learning আমি হেতু already last previous classes আমি already পঢ়িলো today let's understand learning theories the various theories of learning okay so learning theories of আমাৰ behaviorism okay behaviorism আমাৰ পঢ়ুৱা হয় এতিয়া কি thinkers বিলাক কি আছে Ivan Pavlov B.F. Skinner and the main idea of learning theory is behaviorism to ki hoy learning occurs through stimulus response associations learning occurs through stimulus response associations yes so amar stimulus juntu ami respond diu according to the stimulus associations logot tetia ami potoke bostuta hikar amar hiki jaw yes for example jodi apuni গৰম সসপেনত আপুনি হাতখন লগাই দিয়ে লগে লগে আপোনাৰ হাতখন পুৰিব এন লগে লগে আপোনাৰ স্টিমুলাস ৰিঅ্যাকশন হ'ব যে ওকে এটো গৰম yes so তাৰপৰা আমি কিছুমান হিকু আমাৰ behaviorism is also a main component of what our learning theories and learning theories are main আমাৰ thinkers সকল কোন কোন আছে আমাৰ Ivan Pavlov and B.F. Skinner okay moving forward to our reinforcement okay learning theories are under dot amar ki hoy reinforcement buli eta amar terminology ase reinforcement mane ki that rewards increase desired behavior for example teacher praises student for completing homework teacher praises student for completing homework but jikunu jete ejon teacher ejon shiক্ষক ba শিক্ষয়িত্ৰী jeta student jone kiba ta project eta bhalke kori ahe ba bhalke eta explanation ami je classroom student ejonok thio korai pelai jeta khudhu teo jetia answer die tetia ami kisuman praisal kisuman compliments jeta diu teolukor eta ki ahe monot eta utha barhe tarpora teoluke aru beshi hikar eta utha teolukor majot barhi jay gotike আমি অকমান reinforce কৰি দিও reinforce মানে আমি কিছুমান rewards or through দি তেওঁলোকক আৰু অকমান আমি push কৰো যেতে ভালকে আৰু পঢ়া yes so for example teacher praises student for completing homework complete কৰাৰ কাৰণে আমি অকমান তেওঁলোকক reinforce কৰো through some praises appreciation some compliments yes next is last class আমি পঢ়িছিলো যে cognitive development yes and cognitive development or ami various stages ami cognitive development or ami pohisilo etia cognitive development or bhitorot amar cognitive theory buli etao amar কথা আছে cognitive theory বুলি এটা আমাৰ কথা আছে so cognitive theory মানে কিহত ফোকাস কৰে আমাৰ thinking ত ফোকাস কৰে এজন ষ্টুডেন্টৰ thinking capacity ওপৰত ফোকাস কৰে আৰু তেওঁৰ understanding তেওঁ বুজিছে নে নাই তেওঁ কেনেকে বুজে কি মেথড ইউজ কৰিলে তেওঁ বুজি পাব সেইটোৰ বিষয়ে বা সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ ফোকাস দিয়া হয় memory বা আমাৰ retention capacity of a student তাৰ ওপৰতো ফোকাস কৰা হয় আৰু reasoning okay যে কিবাটা আমি প্রবলেম দিছু তেও বুজি পাইছেন নাই যে কি লজিক ইউজ কৰি তেও কি ৰিজন ইউজ কৰি তেও সেই প্রবলেম টু সলভ কৰিব yes আমাৰ এটা ৰিজনিং বুলি এটা সাবজেক্ট আছে yes আমাৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনস আজিকালি আমাৰ কোৱান্টস বা ম্যাথমেটিক্স লগত আমাৰ কি দিয়ে ৰিজনিং দিয়ে why to check the aptitude of each and every student তেওঁ capable হয় নে নহয় সেই candidate জন capable হয় নে নহয় কিছুমান reasoning or যোনটো এটা ability থাকে বা critical thinking
যোনটো এটা এবিলিটি থাকে বা যোনটো আমাৰ এনালাইটিক্যাল থিংকিং কেপাসিটি যোনটো আমাৰ থাকে সেইটো কিন্তু আমাৰ কগনিটিভ থিওৰিতে আমি ধৰিব পাৰো এতিয়া লাৰ্নিং ইনভলভস মেন্টাল প্ৰসেসেস অলসো এতিয়া আমি যেতিয়া কওঁ যে লাৰ্ন মানে আমি ভাবো যে কিতাপখন খুলি আমি শব্দকেইটা পঢ়ি গৈছো মানে আমি লাৰ্ন কৰি আছো তাৰ মানে সেইটো নহয় একচুয়ালি লাৰ্নিং অলসো ইনক্লুডস মেন্টাল প্ৰসেসেস তেওঁ নিজৰ মেন্টাল ষ্টুডেন্ট এজনৰ থিংকিং কেপাসিটি কেনেকুৱা হয় তেওঁ কেনেকৈ ভাবিছে তেওঁ কেনেকৈ এনালাইজ কৰিছে তেওঁ বুজি পাইছে নাই কি আমি মেথডস ইউজ কৰিলে তেওঁ বুজি পাব গুটেইখিনি বস্তু আমাৰ লাৰ্নিং দ্য আৰ্ট অফ টিচিংত আমাৰ সোমাই আছে এণ্ড দ্যাট ইজ ৱাই এজন সাকসেসফুল শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী বা সাকসেসফুল টিচাৰ এজন হ'বৰ কাৰণে আমাৰ সেইকাৰণে আমাৰ সিলেবাসত পেডাগজিটো আছে এণ্ড লগতে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকৰ যোনটো মেণ্টেল প্ৰচেছ সেইটো আমাক পঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ এক্সামটো দিওঁতে আমি পঢ়ি পেলাই আমি এক্সামটো দিব লাগে যাতে আমি প্ৰত্যেকটা বস্তু ষ্টুডেণ্টসকলৰ বা চিলড্ৰেনসকলৰ আমি বুজি পাওঁ য়েছ চ' লাৰ্নিং ইনভলভস মেণ্টেল প্ৰচেছেছ অ'কে নাও আমি পঢ়িছিলোঁ যে কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম যোৱাকালি আমি পঢ়িছিলোঁ Yes, constructivism কাক কয় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব লাষ্ট ক্লাছত আমি পঢ়িছিলোঁ আপোনালোকে যদি ৰিভাইজ কৰিছে ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ মনত আছে নাও লেটস কাম টু কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট থিওৰি constructivist theory tamane knowledge is constructed by learners through active experiences yes moi koisilu je amar jeta gyan khini hoy amar jikhini knowledge hoy hekhini kihor through hoy amar kisuman experience or through hoy and kenekwa experience amar active experience tamane ami nije nijor jibonot jikhini ami experience kori ahisu hekhini ami actively participate kori pele ami amar hekhini anubhob kori ahisu So হেখিনি আমাৰ কি হৈছে হেখিনি আমি এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে আচ্ছা আজি মই এই এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা গম পালো যে সো এণ্ড সো একচুয়ালি ইজ দ্য থিং সো আমি এটা কনক্লুজন লৈ আহো যোৱাকালিও মই পঢ়াইছিলোঁ যে আমাৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ থ্ৰুৱেদি আমি কিছুমান এজিউম কৰি পেলাই আমি কনক্লুজন লৈ আহো সো সেই তেনেকে লাৰ্নাৰ্ছ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই লাৰ্নাৰ্ছ থ্ৰু এক্টিভ এক্সপেৰিয়েন্সেছ কি বস্তু হয় কনষ্ট্ৰাক্ট নলেজ কনষ্ট্ৰাক্ট হয় Yes, now the very most important concept in our teaching is motivation. Because আমি students সকলৰ লগত থাকি মই আগতেও কৈছো তেওঁলোকে ডাইভাৰ্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহে আমি ক্লাছৰুমটো আমি কেনেকৈ মেনেজ কৰিম তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম অকমান ডেফটত but the word classroom management we already got in our previous class so classroom to manage কৰোতে আমি এইটো কথা মন কৰিব লাগিব যে গুটেই কেজন ষ্টুডেন্টৰ কিন্তু বেলেগ ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে কোনো ষ্টুডেন্ট কিন্তু একেই নহয় yes so প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টক পঢ়াত আমি ধাউতিটো কেনেকৈ আনিম আমি অকমান মোটিভেশন তেওঁলোকক দিব লাগিব এটা মোটিভেশন বুলি শব্দটো পোৱাৰ লগে লগে what do you understand by motivation মানে নো কি this is a very important concept motivation আমাৰ সিলেবাসৰ কম্পোনেন্টতে আছে কিন্তু এই টাৰ্মিনোলজিটো আমাৰ মোটিভেশন মানে কি যে ফোর্স দ্যাট এনকারেজেস লার্নিং এই যে মই যে কলো আপোনালোকক ৰেইনফোর্সমেন্ট বুলি যে কলো যে আমি কিবা এটা প্ৰেজ কৰাৰ লগে লগে ষ্টুডেন্ট জনে ভাল পায় ও মেমে মোক এনেকে ক'লে সৰে মোক এনেকে কৈছে মোৰ ভাল লাগিছে মই এটা কালি আকৌ নতুনকে গুটেইখিনি যিমান মেমে কাম দিছে বা সৰে কাম দিছে গুটেইখিনি মই আকৌ কালি কৰি পেলাই লৈ যাম তেতিয়া মেমে আৰু মোক প্ৰেজ কৰিব এণ্ড প্ৰেজ যেতিয়া আমি কৰো যে বেলেগ ষ্টুডেন্টৰ আগত আমি তেওঁ প্ৰেজ কৰো তেওঁ আৰু অকমান তেওঁ ধাউতি বাঢ়ি যায় যে মোক যিমানখিনি হোমৱৰ্ক দিছে মই গোটেইখিনি কৰি নিম yes so that is what is motivation যে আমি এটা ফোর্স দিও তেওঁলোকক এটা ৰেইনফোর্স কৰি দিও যে তোমালোকে আৰু ভালকে পঢ়া so force that encourages learning এটা ধাউতি এটা আমি দিও যে তোমালোকে আৰু ভালকে কামবিলাক কৰা আৰু ভালকে পঢ়া শুনা কৰা so আমি এটা force provide কৰো and that force is known as what motivation yes so now there are various types of motivation the first type is what intrinsic motivation কি বুলি কয় intrinsic motivation এটা intrinsic motivation মানে এটো নহয় যে আমি টিচাৰে প্ৰভাইড কৰিছো intrinsic motivation মানে আমাৰ যেটো ভিতৰৰ পৰা আহে এই যে মই কলো যে এজন টিচাৰে যেটা কমপ্লিমেন্ট দিয়ে তেওঁৰ ভিতৰৰ পৰা সেই ধাউতিটো আহে যে ওকে মই কালি আকৌ ভালকে হোমৱৰ্কখিনি কৰি নিম সো তেওঁৰ সেই যে ভিতৰৰ পৰা মোটিভেশন আহিছে এটা যে ধাউতি আহিছে সেই ধাউতিটো আকৌ কোনে আমি ফোর্স কৰিছো আমি টিচাৰ সকলে ফোর্স কৰিছো এনফোর্স কৰি দিছো বা ৰেইনফোর্স কৰিছো সো সেই ধাউতিটো তেওঁৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা আহি গল yes so it is what that comes from within for example
কেনেকুৱা ধৰণৰ ইন্ট্ৰিনসিক মোটিভেশন হ'ব পাৰে যেটা কিউৰিয়সিটি ওকে মেমে মই আজি আনসাৰ দিয়াৰ কাৰণে মেমে ভাল পাইছে গতিকে কালি মই আকৌ আনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো মই মেমে অহা কালি ক্লাছত জি পঢ়াব মই আজিয়ে পঢ়ি পেলাই লৈ যাও কিনো বস্তু মেমে পঢ়াব কালি মই আজিয়ে অকমান নলেজ খিনি অকমান ব্ৰাশ আপ কৰি লৈ যাও সো দ্যাট ইজ দ্য কিউৰিয়সিটি দ্যাট হ্যাজ কাম ফ্ৰম উইদিন অফ দ্য ষ্টুডেন্ট Next is interest. যে okay, এই ম্যাম গৰাকী মোক বহুত কমপ্লিমেন্টস দিয়ে মোক বহুত ভালকে প্ৰেইজ কৰে সো মেমৰ ক্লাছ কিন্তু মই কৰিবই লাগিব মই স্কুল যাবই লাগিব সো স্কুল যোৱাৰ যোনটো ইন্টাৰেষ্ট হেতু কিন্তু এজন টিচাৰে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ষ্টুডেন্টস সকলৰ মাজত গতিকে এইবিলাক গুটেইখিনি কম্পোনেন্টস কিন্তু হুমাই আছে ইয়াত সো আপুনি কেনেকে বুজে কনসেপ্টটো হেতু আপোনাৰ ওপৰত কথা সো আপুনি এনেকে বস্তুবিলাক সিম্পল ৱেত আপুনি টিচাৰ ষ্টুডেন্টৰ ৰিলেশনশিপত যদি আপুনি বস্তুখিনি বুজি গৈ থাকে তেতিয়া আপোনাৰ সুবিধা হ'ব Next is enjoyment. যেতিয়া আপুনি কিছুমান demonstrations দিয়ে বা সবতকে ডাঙৰ কথা আমি যে ফিল্ড ট্ৰিপত লৈ যাও তেওঁলোকক ফিল্ড ট্ৰিপত যেতিয়া লৈ যাও এখন জুট লৈ গলো বা কিবা মিউজিয়াম এখনত লৈ গলো তেওঁলোকে বেলেগ ধৰণৰ বস্তু দেখা পায় সেই জাৰ্নিটো তেওঁলোকে এনজয় কৰে এখন স্কুল বাছত যেতিয়া নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত গোটেইখিনি ষ্টুডেন্টস একেলগে যায় সো দে আৰ having an interest to come to school যে ওকে আজি আমাৰ ফিল্ড ট্ৰিপ আছে আমি যাব লাগিব আজি আৰু ক্লাছত বহি পঢ়াৰ কোনো কথা নাই সো they know that there is an enjoyment in learning today in our class schedule. So enjoyment also provides an intrinsic motivation from within of the students. So enjoyment is also a factor or an example of intrinsic motivation. All right. Now, moving forward, I hope আপোনালোকে বুজি গৈ আছে আমি simple terms ৰ বুজিব চেষ্টা কৰি আছো গুটেইখিনি বস্তুৱে Yes, now let's understand best form of motivation. Best form of motivation to hol amar extrinsic motivation eta to hoy gol je intrinsic ta mane from within yes from inside extrinsic mane te ki hoy externally yes extrinsic শব্দটোৰ পৰাই আপোনালোকে বুজি পাব যে externally আমি motivation দি আছো বা comes from outside for example আমি যে marks দিও যে কেতিয়াবা আমি কি কৰো শুদ্ধ ভুল জি নহক হ্যান্ডৰাইটিং ভাল হলে আমি হাফ মার্ক বা 1 মার্ক এটা বঢ়াই দিও automatically students will understand or the students will improve their handwriting to get 1 mark more than their actual marks so he je marks to moi বঢ়াই দিছো 1 মার্ক হলেও he marks তোৰ পৰা তেওঁলোকে কি পাইছে এটা external motivation পাইছে so the marks is also an example of extrinsic motivation next is prizes আমি যে competitions বিলাক held কৰো আমাৰ স্কুলত বেলেগ ধৰণৰ competitions তেওঁলোকক বেলেগ ফিল্ডত তেওঁলোকে এক্সপাৰ্ট হক বুলি আমি কি কৰো তেওঁলোকক competitions বিলাক তেওঁলোকক participate কৰা and যেতি তেওঁলোকে অকমান ভাল participation দিয়ে তেতিয়া আমি কি দিও prizes দিও বা rewards দিও and after getting the medal or the trophy then what happens they have that much interest এটা interest আহি গল যে okay next time আমি আকো ভালকে এই competition to bhalke participate koribo lagbo so prizes also is an example of extrinsic motivation by externally ami eta motivation teolok provide korisu next is rewards je tumaloke jodi aji bhalke test to dia kale tumalokor sobore karone moi personally tumalokor karone chocolates lo ahim so it is a what it is an example of reward je teacher jone ki korise chocolates di pela eta horu reward dibo chesta korise so that their students khinie bhalke their subject ot bhalke aru participate kore test bilakot bhalke marks ane bhalke porhe so a interest to ba he curiosity to jodi ane ষ্টুডেন্টৰ ভিতৰত নিজৰ ভিতৰৰ বা যে আহে সেই ধাউটিটো কিন্তু আমি টিচাৰ সকলে দিব লাগিব আমি শিক্ষয়িত্ৰী সকলে তেওঁলোকক দিব লাগিব বা প্ৰদান কৰিব লাগিব অকল যে থিয়ৰি পঢ়াই গৈ থাকিম হেতু নহয় তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে আমি এটা ফোৰ্স দিব লাগিব যে ভালকে পঢ়া তুমি যদি এটো ভালকে কৰা তুমি এইটো পাবা বিকজ তেওঁলোকৰ মাইন্ডটো এনেকুৱা তেওঁলোকৰ সাইকোলজিটো এনেকুৱা তেওঁলোকে জাস্ট হে ৰিৱাৰ্ডটো লাগে তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে যে আজি যদি মই কামটো কৰো তেও আজি এই ৰিৱাৰ্ডটো পাব বুলি তেওঁলোকৰ চিন্তাটো হেতুৱে যে আজি মেমে মোক প্ৰাইজ দিলে আজি মেমে মোক ট্ৰফি দিলে কিয় দিলে কাৰণ মই আজি কামটো ভালকে কৰিলো নেক্সট ডে আৰু ভালকে কৰিব yes so these are all extrinsic motivation বা আমাৰ external motivation এতিয়া আহো সবতকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সবতকে important the most important topic is what classroom management Classroom management is most important. Classroom management manenu ki creating an environment conducive to learning. Creating an environment conducive to learning. Tar mane ami classroom to eta enekwa dhonor poribeshot ami bonabo lagibo je prottekjon student e
শিকাৰ এটা ধাউতি থাকে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে শিকিব বিচাৰে আপুনি এজন টিচাৰ ক্লাছৰুমটোত সোমাই অহাৰ লগে লগে যে তেওঁলোকৰ এটা ভাল লাগি যায় যে ওকে মেম আহিছে বা স্যাৰ আহিছে আজি মেমৰ বা স্যাৰৰ ক্লাছ কৰি মোৰ খুবেই ভাল লাগে কিয় ভাল লাগে কাৰণ স্যাৰ বা মেমে আমাক বুজি পায় আমি কেনেকৈ পঢ়িব বিচাৰো তেওঁ সেইটো কথা বুজি পায় আমাৰ কিউৰিয়চিটিখিনি বুজি পায় আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টখিনি বুজি পায় ঘৰত যদি কোনোবাই গালি দিছে আমাক মেম বা স্যাৰে সদায় বুজায় ভালকৈ আমাক বুজি পায় আমাৰ কণ্ডিশ্যনটো বুজি পায় আমি কি মেণ্টেল ষ্টেটত আছো আমাক সেইটো বুজি পায় গতিকে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টক যদি আমি ইণ্টাৰেষ্ট দিয়াব পাৰোঁ গতিকে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ কথা আমি মনত ৰাখি আমি ক্লাছৰুমটো এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্টলৈ আমি লৈ যাব লাগিব যে তেওঁলোকে পঢ়ি ভাল পায় সো দ্যাট ইজ হোৱাট ইজ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ বা হোৱাট উই চে এজ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ডিচিপ্লিন আছে সো পঢ়াৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আনাৰ লগে লগে তেওঁলোকক আমি এইটো শিকাব লাগিব যে দেৰ ইজ এ ডিচিপ্লিন যদি মোৰ ক্লাছৰ টাইম 9টা বজা হয় তোমালোকে 9টা বজাত মোৰ ক্লাছ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কিতাপৰ লগত ৰেডি থাকিবা সো সেই ডিচিপ্লিনটো কেনেকৈ আপুনি শিকাব ভাল ধৰণেও শিকাব লাগে বা অকণমান আপুনি ষ্ট্ৰিক্ট মেজাৰ্ছ লৈ পেলাইও তেওঁলোকে শিকাব পাৰে Yes, next is positive atmosphere. আপুনি যদি বেছি গালি খপনি দি থাকে তেওঁলোকে হয়তো ভাল নাপাবও পাৰে গতিকে আপুনি এটমস্ফিয়াৰটো বহুত বেছি পজিটিভ কৰি তুলিব লাগিব আপোনালোকৰ ক্লাছত নেক্সট ইজ ষ্টুডেণ্ট এংগেজমেণ্ট আপুনি যদি অকল নিজৰ কথাখিনি কৈ যদি আপুনি যদি পঢ়াম বুলি ভাবিছে দেন দ্যাট ইজ আ ভেৰি ৰং ডিচিজন আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ এংগেজমেণ্ট বুলি এটা কনচেপ্ট আছে ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ এংগেজমেণ্ট মানে আপুনি পঢ়োৱাৰ লগতে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিও যেতিয়া আপোনাৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি আছে আপুনি পটককৈ সুধিলে যে অ'কে কোৱাচোন মই তোমাক যে এইটো কথা বুজালোঁ তুমি বুজি পাইছানে নাই বা তুমি কি ভাবা এইটোৰ বিষয়ে তোমালোকে কি ভাবা তোমালোকে পাইছা নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সো অকণমান যদি পাৰ্চনেলি তেওঁলোকক অকণমান ইণ্টাৰেষ্টটো আনাই দিব পাৰে তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকৰ এটা এংগেজমেণ্টটো বাঢ়ি যাব বা তেওঁলোকক গ্ৰুপ এক্টিভিটিজ কিছুমান কৰাব পাৰে Yes, so these are all what student engagement বা কিছুমান ক্লিয়াৰ ৰুলছ যে আমাৰ ক্লাছত আমাৰ এইটোৰ পিছত কি ছাবজেক্ট হ'ব আমাৰ এখন টাইম টেবল থকা উচিত এভৰিডে ক্লাছত প্ৰেজেণ্ট থকাটো উচিত এবচেণ্ট হ'ব নোৱাৰা আনটিল এণ্ড আনলেছ ইউ আৰ actually very sick so there has to be certain clear rules in your class how you actually manage the class now effective communication এগৰাকী টিচাৰ বা এগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হ'লে আপোনালোকৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ কিন্তু বহুত বেছি ভাল হ'ব লাগিব য়েছ আপুনি যদি লাজ কৰে ক্লাছটোত সোমাই যে ষ্টুডেণ্টে বা কি ভাবিব মই এনেকৈ বুজালে Yes, so আপোনাৰ সেই স্কিলছখিনি থাকিব লাগিব আপোনাৰ ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ থকাৰ খুবেই জৰুৰী আৰু এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে এজন টিচাৰে গোটেই কথা জানে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিমান জ্ঞান আছে গোটেইখিনি জানে কেতিয়াবা যদি কোনোবা আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ আছে যোনে আপোনাক বহুত প্ৰশ্ন কৰি আছে তাৰ মানে আপুনি সেই ষ্টুডেণ্টজনক আপুনি কেনেকৈ টেকল কৰিব সেইটো কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলছৰ ওপৰতো বহুতখিনি চিটুৱেশ্যনছ নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে আপোনালোকৰ এই গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হাউ ইউ হেভ টু মেনেজ দ্য ক্লাছৰুম ইট ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই গোটেইখিনি বস্তু নোট ডাউন কৰি গৈ আছে কাৰণ কি এই সকলোখিনি বস্তু কিন্তু আমাৰ চিলেবাছত থকা বস্তুৱে মই পঢ়াই আছোঁ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট হওক অ'কে আমাৰ ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন হওক পেডাগজিৰ আমাৰ লাৰ্ণিং যোনটো আছে সেইটোৱে হৈ যাওক ৰেইনফ'ৰ্চমেণ্ট বা মটিভেশ্যন যোনটো আমাৰ শব্দ মটিভেশ্যন শব্দটো কিন্তু ডাইৰেক্টলি আমাৰ চিলেবাছতে দিয়া আছে গতিকে এইবিলাক বস্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ ওপৰত আমি MCQs আজি লৈ আহিছোঁ লেটছ চি আমাৰ ইফ টাইম পাৰ্মিটছ আমি MCQsখিনিও আজি কৰি যাম আৰু লগতে কৈছোঁ আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ আপোনালোকে দিম বুলি ভাবিছে এক্সামটো দেন ডেফিনেটলি আপোনালোকে আমাৰ অফিচত আহি আপোনালোকে এনৰোল কৰিব পাৰে আপোনালোকে আমাক কল কৰিব পাৰে নাম্বাৰ ইয়াতে দিয়া আছে প্লিজ কণ্টেক্ট ইন দিছ নাম্বাৰ এণ্ড প্লিজ ভিজিট আৱাৰ অফিচ Yes, if you are really wanting to succeed in this exam because চাওক কি হয় ইউটিউবত আমি যিমান পাৰোঁ আমি আপোনালোকক নলেজ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু ডেছক্ৰিপটিভ ক্লাছ এটা টাইম ফ্ৰেম বুলিও কথা আছে চ' সেই টাইম ফ্ৰেমটোৰ ভিতৰত আমি গোটেইখিনি যিমান পাৰোঁ দিছোঁৱেই কিন্তু একচুৱেলি আমাৰ যোনটো প্ৰপাৰ ডাইৰেকশ্যন থাকে সেইটো কিন্তু আমি 1-to-1 মেণ্টৰশ্বিপ বা আমাৰ 1-to-1 যিখিনি আমাৰ ক্লাছেছ থাকে তাতেহে আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম চ' ইফ ইউ আৰ ৰিয়েলি ইণ্টাৰেষ্টেড ইন ছাকচিডিং দিছ এক্সামিনেশ্যনছ প্লিজ কাম এণ্ড এনৰোল ইন আৱাৰ অফিচ স্মাৰ্ট প্ৰেপছ জু তিনিআলি পানেল কমপ্লেক্স Okay, ঠিক আছে now moving forward আমি বুজিম যে গুড ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টত আমি কি থাকে গুড ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টত আমাৰ কি থাকে
Good classroom managementor ক্ষেত্ৰত আমাৰ features সমূহ আছে encourages participation. আপুনি কেনেকে ষ্টুডেন্ট জনক পাৰ্টিসিপেট কৰাত আপুনি এনকাৰেজ কৰে যে আপুনি যদি কয় যে মই তোমালোকক ৰিৱাৰ্ড দিম যোনে যোনে এই গ্ৰুপ এক্টিভিটিটো কৰিবা তাৰ লগে লগে ষ্টুডেন্টস সকলে কি হ'ব ইন্টাৰেষ্ট আহি যাব. Yes, so you have to encourage your students to have some active participation, and that is a very most important feature of what? Good classroom management. Next is what? How the students are maintaining the discipline. That is also falls under the good classroom management feature. Yes, আপোনালোকৰ students খিনিয়ে discipline maintain কৰিছে নে নাই as a teacher, you should ensure that, and that point is what a very important feature of good classroom management. Next is what creates respect. Whatever creates respect and promotes cooperation. যে ষ্টুডেন্ট সকলৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ডিসৰেসপেক্টফুল একো কথা হ'ব নালাগে বা ষ্টুডেন্ট বা টিচাৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ডিসৰেসপেক্টফুল একো হ'ব নালাগে. ইয়েস, প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টে আপোনাক ৰেসপেক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব. গতিকে আপুনি নিজৰ সন্মান কেনেকৈ বচাই পেলাই ৰক্ষা কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ ক্লাছত কেনে ধৰণে আপুনি ষ্ট্ৰিক্ট মেজাৰ্স ল'ব বা আন এজন ষ্টুডেন্টক কেতিয়াও ডিসৰেসপেক্টফুলি একো কমপ্লিমেন্টস দিব নালাগে কাৰণ আমি দেখা পাওঁ যে ষ্টুডেন্ট সকলে বহুত বেছি কাজিয়া কৰে. সো আপুনি কেনেকৈ ষ্ট্ৰিক্ট মেজাৰ্স ল'ব টু মেইনটেইন দ্য ডিসিপ্লিন ইন ইয়োৰ ক্লাছ ইজ অলসো আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ অন দ্য গুড ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট. নেক্সট ইজ আমাৰ কেনেকৈ প্ৰমোট আমাৰ কোঅপাৰেশ্যন কেনেকৈ প্ৰমোট হ'ব. আমাৰ ক্লাছৰুমত প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টে কেনেকৈ কোঅপাৰেট কৰিব আপোনাৰ ক্লাছত that is also a very important feature. That is what is called as which promotes cooperation under good classroom management. So এইখিনি আছিল আমাৰ concept of classroom management. আমি meaning পঢ়িলো, examples পঢ়িলো, features, characteristics পঢ়িলো, and good classroom managementৰ কিছুমান আমি features বিশেষকে আমি পঢ়িলো. Now let's come to inclusive education. This is also a very important component of our syllabus. Inclusive education বুলি directly আমাৰ syllabusত দিয়া আছে. So inclusive education মানে কি যে educating all children together irrespective of differences. Inclusive education মানে মই একদম প্ৰথম ক্লাছতে আপোনালোকক জনাইছিলো যে কোনোবা ষ্টুডেন্ট যদি একদম ৰিচ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে, কোনোবা মিডল ক্লাছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে, কোনোবা একদম ৰুৰেল এখন বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ৰুৰেল সোসাইটি এখনৰ পৰা আহিব পাৰে যাৰ কণ্ডিশ্যনছ একেবাৰে বেয়া. সো প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্ট আপোনাৰ ক্লাছত বেলেগ বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা হয়তো আহিছে. সো আপুনি এডুকেশ্যনটো ইনক্লুজিভ কৰি দিব লাগিব. ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন মানে হ'ল when you are catering all the students who have come from various diverse background. Yes, which will include disabled children also. This is also a very important point. Disabled children, যিসকল আমি disabled বুলি নকওঁ, আজিকালি আমি specially abled বুলি কওঁ actually. Yes, specially abled বুলি যিসকলক আমি কওঁ. Our recently Supreme Court কৈছে যে specially abled বুলি তেওঁলোকক ক'ব লাগে. Disabled বুলি শব্দটো আমাৰ কি হৈ যায় অকমান নেগেটিভ হৈ যায়. So when we are saying specially abled, that itself we should understand যে তেওঁলোকৰ কিবা এটা তেওঁলোকে বিশেষভাৱে সক্ষম. Yes, so that is what disabled children বা gifted children বুলিও আমি ক'ব পাৰো. Yes, বা economically weaker children, we already know that economically weaker section বুলি আমাৰ already এটা আছে. Yes, so that is then different social backgrounds. কোনোবাই যদি একদম tribal beltor পৰা আহিছে, কোনোবাই একদম rural society পৰা আহিছে. Yes, so there are various students who will come from various diverse backgrounds in your class. Yes, so how you will provide the education to all the children, that is what is known as inclusive education. Okay, so এইখিনি আছিল আমাৰ inclusive education or meaning হৈ গ'ল বা whatever includes. Now কিছুমান আমি প্ৰিন্সিপলছ পঢ়ো আমাৰ ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ. কি আছে? ইকুৱেলিটি. আপুনি ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগিব প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টক. কোনোবা যদি মিডল ক্লাছৰ পৰা আহিছে আপুনি গালি খপনি পাৰিব নোৱাৰে, কোনোবা ৰিচ আহিছে আপুনি বেছিকে মৰম কৰিব নোৱাৰে, সকলোকে আপুনি ইকুৱেলি ট্ৰিট কৰিব লাগিব. নেক্সট ইজ পাৰ্টিচিপেশ্যন. প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰম ভেৰিয়াছ ডাইভাৰ্ছ বেকগ্ৰাউণ্ডছ, প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে যে পাৰ্টিচিপেট কৰে আপোনাৰ ক্লাছত সেইটো আপুনি এনশ্যোৰ কৰিব লাগিব. নেক্সট ইজ এক্সেচিবিলিটি. আপুনি আপোনাৰ ক্লাছৰ এক্সেছ বা আপুনি পঢ়ুৱা প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে পাব লাগিব আপোনাৰ পঢ়ুৱাখিনি, আপোনাৰ এডুকেশ্যনটো. চ' ইট ইজ ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন. তাৰমানে আপুনি সকলোকে ইনক্লুড কৰি আপুনি পঢ়াইছে ইৰেছপেক্টিভ অফ এনি বেকগ্ৰাউণ্ড.
নেক্সট ইজ আপোনাৰ ডাইভাৰ্চিটি একচেপ্টেন্স আপুনি নিজে সেই ডাইভাৰ্চিটিখিনি একচেপ্ট কৰি পেলাই আপুনি আৰম্ভ কৰিব লাগিব আপুনি যদি কয় যে এজন ষ্টুডেণ্ট বহুত একদম চৰ অঞ্চলৰ পৰা আহিছে আদিবাসী হয় বা কিবা হয় মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ পৰা হয় সেই বুলি কিন্তু আপুনি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব সো আপুনি ডাইভাৰ্চিটিখিনি একচেপ্ট কৰিব লাগিব yes so এইখিনি হল আমাৰ গুটেইখিনি প্ৰিন্সিপলছ অফ what we call as inclusive education yes and CTET বা আমাৰ যিকোনো টেটৰ প্ৰিন্সিপল হল যে every child can learn এনেকুৱা নহয় তেওঁ দুখীয়া ঘৰ এখনৰ পৰা আহিছে বুলি তেওঁ পঢ়িব নোৱাৰিব তেওঁৰ ধাউতি যদি আছে ডেফিনেটলি পঢ়িব পাৰিব and যদি ধাউতি তেওঁৰ নাই পঢ়া শুনাৰ কিন্তু আপোনাৰ দায়িত্ব এজন সুনাগৰিক হিচাপে শিক্ষয়িত্ৰী আপুনি পিছত কিন্তু প্ৰথমতে আপুনি এগৰাকী সুনাগৰিক আপুনি এনশিওৰ কৰক যে প্ৰত্যেকজন শিশুৱে যাতে এডুকেশ্যন পায় যে every child can learn yes and next is what is known as assessment and evaluation this is also a very important concept in teaching assessment apuni kene assessment mane nu ki assessment mane process of collecting information about learning apuni gutei khini information apuni keneke porhabo gutei khini information apuni assess korise yes types of assessment ase prothom to hol formative assessment mane amar during learning আপুনি যেতিয়া পঢ়াই আছে তাৰ সময়তে আপুনি গুটেইখিনি ইনফৰমেশন আপুনি কালেক্ট কৰিছে that is known as what formative assessment for example চাও কেনেকে কৰিব কুইজ পাতিলে তেওঁলোকৰ নলেজ খিনি আছে নে নাই আপুনি কেনেকে অ্যাসেসমেন্ট কৰিব আপুনি যিখিনি পঢ়াইছে আপুনি পঢ়ুৱাৰ লগে লগে আপুনি অ্যাসেসমেন্ট কৰিব ফৰ এক্সাম্পল আপুনি এটা কনসেপ্ট বুজাই আছে এজন ষ্টুডেন্টক পটকে থিয় কৰাই পেলাই আপুনি সুধিলে যে কোৱা মই তোমাক কি বুজাই আছিলো that is what oral questions yes বা আপুনি আপোনাৰ suppose ক্লাছত আপুনি each and every weekot এদিন আপুনি কুইজ পাতিলে general knowledgeৰ বিষয়ে yes so that falls under formative assessment oral questions juntu moi kolu already olopa agote class activities ite moi kolu group activities kisuman korale and then apuni viva mane ajikali it's a very common formative assessment type apuni orally apuni questions loise and you are giving 5 marks in your exam so teolokor je unit test hoy final examinations hoy apuni 5 to 10 marks apuni vivar karone extra hoise te teoloke kenege kotha koy teolokor communication skills baribo teolokor knowledge kiman ase apuni hekhini gom pale so you are actually assessing the students knowledge while you are teaching them while you are providing learning yes so then what is the purpose of assessment yar purpose to ki so that আমি তেওঁলোকৰ knowledge capacity to তেওঁলোকৰ যোনটো learning হয় হেতু আমি কি কৰিব পাৰো improve কৰিব পাৰো yes so হেতু হল আমাৰ প্ৰথম type that is what formative assessment দ্বিতীয়তে আমি summative assessment যে আমাৰ after learning এখিনি তো হৈ গল পঢ়ুৱাৰ লগে লগে আমি কুইজ পাতিলো oral questions কৰিলো বা কিবা কিবি activities কৰাই পেলাই মই বা ভাইবা সাইবা লৈ পেলাই মই তেওঁলোকক assessment ললো that is what is known as formative assessment assessing the knowledge while learning এতিয়া হৈ গল after learning আপুনি কিছুমান কি কৰিব লাগিব summative assessment বুলি কয় that is a second type of assessment that is known as summative assessment for example after learning কি হয় final examination বা আমাৰ যি annual examination হয় হয়নে গুটেই বছৰটো পঢ়ালে দেন বছৰটোৰ মাজত এটা half yearly exam আৰু বছৰটোৰ শেষত এটা annual exam so both these examinations is a type of what summative assessment ঠিক আছে all right so these falls under assessment আৰু ইয়াৰ purpose to কি ইয়াৰ purpose to হল যে আমাৰ students সকলে কিমান knowledge achieve কৰিব পাৰিছে that is most important আমাৰ students সকলে কিমান knowledge achieve কৰিব পাৰিছে that is most important yes এতিয়া হৈ গল আমি তাৰমানে তেওঁলোকৰ achievements বিলাক আমি কি কৰিছো measure কৰিছো আমি যে report card যে কোনে কিমান marks পালে unit test half year annual examinations so গুটেইখিনি আমি marks distribution খিনি আমি দি পেলাই আমি measure কৰো যে সেই student জনৰ এই বছৰটোত তেওঁৰ achievements খিনি তেওঁৰ প্ৰত্যেকটা subjectত তেওঁ কিমান knowledge তেওঁৰ actually আছে yes so that is what is known as what assessment summative assessment formative assessment two types আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে মই একদম সিম্পলি আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো লগতে আমি পঢ়িছিলো evaluation the very last topic of today's session is known as what evaluation হয়নে evaluation মানে নো কি
Evaluation মানে নো কিবা what we call as evaluate. What is called as evaluate মানে নো কি? Evaluate মানে হল judgment regarding learning outcomes. Judgment regarding learning outcomes. যে আমি যে রিপোর্ট কাৰ্ডখন বনালো তাৰ পিছত আমি কি কৰিম? আমি যেটা ৰিমাৰ্ক দিম যে তেওঁ ভাল কৰিছে নে বেয়া কৰিছে, তেওঁৰ মাৰ্কছখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি আমি এটা অভাৰভিউ এটা দি পেলাই আমি চাওঁ যে আমি ইভ্যালুৱেট কৰোঁ what actually the student has done বা আমি জাজমেণ্ট দি আছোঁ. Yes, so assessment plus interpretation. Assessmentত গোটেইখিনি আমাৰ আছে, আমাৰ সামেটিভ এসেসমেন্ট, অ্যানুৱেল এক্সাম হৈ গ'ল, আমাৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন হৈ গ'ল, সেইখিনি আমাৰ এসেসমেন্ট আছে. তাৰ লগতে আমি ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিম বা আমি ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিম যে একচুৱেলি তেওঁৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ আউটকামটো কি, তেওঁৰ লাৰ্নিং আউটকামছখিনি কি. Yes, তো assessment plus interpretation is known as what? Evaluation. Yes, so now আৰু এটা আছে আমাৰ কনসেপ্ট, that is Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy বুলি এটা কনসেপ্ট আছে, আমি পঢ়িয়ে যাওঁ এইটো আজি যেহেতু আমাৰ ক্লাছটো অলমোস্ট শেষ হৈছে, তথাপিতো আমি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণে আমি যে পঢ়িয়ে যাওঁ. Bloom's taxonomy মানে কি, কোনে দিছে? তেওঁ ডেভেলপড বাই বেঞ্জামিন ব্লুম. Developed by Benjamin Bloom. Okay, এটা Bloom's taxonomy আমাৰ কিছুমান লেভেলছ আছে, যেনেকে remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. বহুত কেইটা কনসেপ্ট আছে, কেনেকে মনত ৰাখিব আমি এইটো শৰ্ট ট্ৰিক আমি আপোনালোকক দি দিম. প্ৰথমটো কি? ৰিমেম্বাৰিং, কেনেকে মনত ৰাখে ষ্টুডেণ্টছে. নেক্সট ইজ তেওঁ বুজিছে নে নাই, তেওঁ নলেজটো এপ্লাই কৰিছে নে নাই, আপুনি বুজোৱাখিনি তেওঁ এনালাইজ কৰিছে নে নাই, এণ্ড দেন হাউ ইউ আৰ ইভ্যালুৱেটিং দেম. য়েছ, এণ্ড দেন হাউ ইউ আৰ ক্ৰিয়েটিং. ক্লিয়াৰ? চ' এইখিনি হ'ল আমাৰ কি, আমাৰ বেঞ্জামিন ব্লুমৰ ব্লুমছ টেক্সনমি হয়. য়েছ, চ' এতিয়া আমাৰ ট্ৰিকটো হৈ গ'ল. মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক এইখিনি মনত ৰাখিবৰ কাৰণে এটা ট্ৰিক দিম. ৰিমেম্বাৰ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, এপ্লাই, এনালাইজ, ইভ্যালুৱেট. য়েছ, ৰিমেম্বাৰিং, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, এপ্লাইং, এনালাইজিং, ইভ্যালুৱেটিং. এইখিনি আছিলে আমাৰ ব্লুমছ টেক্সনমিৰ যিখিনি আমাৰ ফিচাৰ্ছ. য়েছ, চ' হাউ ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ? ইউ ৰিমেম্বাৰ ইট এজ RUAAEC. ৰুৱেক বুলি আপুনি মনত ৰাখিব পাৰে. চ' এইবিলাক কিছুমান এক্ৰনিম বনায়ো কিন্তু আপুনি বস্তুখিনি মনত ৰাখিব, কাৰণ এটা যদি পইণ্ট আপোনাৰ হেৰাই যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব. গতিকে আপুনি কিছুমান এক্ৰনিমছ বনাই পেলাই আপুনি শ্বৰ্ট ট্ৰিক হিচাপে আপুনি ৰাখিব পাৰে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে. আৰু সেইটো I hope আপোনালোকে জানে যোনে আগতেও এক্সাম দিছে, এণ্ড দেৰ আৰ ভেৰিয়াছ কেণ্ডিডেটছ যোনে প্ৰথমবাৰ আমাৰ ক্লাছেছবিলাক চাই আছে, যোনে একচুৱেলি জাষ্ট BEd কমপ্লিট কৰি টেট এক্সামিনেশ্যনছত এপিয়াৰ হ'ব, টেট বা CTET হওক. চ' তেওঁলোকক মই জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এক্ৰনিমবিলাক বনাই আপোনালোকে মনত ৰাখিব. এণ্ড দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ ৰোল অফ টিচাৰ ইন মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন. Role of teacher in modern education. What is the role of a teacher? এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীৰ আমাৰ যে মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত তেওঁলোকৰ ৰোল কি হয়? তেওঁৰ ৰোল হয় যে তেওঁ এজন ফেচিলিটেটৰ হয়, তেওঁ নলেজ ফেচিলিটেট কৰে, তেওঁ এজন গাইডো হয়, গাইড হয়. আপুনি গাইড কৰে ষ্টুডেণ্টসকলক ৰাইট ডাইৰেকশ্যনত. আপুনি মেণ্টৰো হয়. মেণ্টৰ মানে আপুনি ডাইৰেকশ্যন দিয়ে, কোনটো ভুল কোনটো শুদ্ধ আপুনি জনায়, কেনেকৈ আপুনি পঢ়িব লাগিব সেইটো আপুনি কৰে. আপুনি অকল টিচাৰে ক্লাছৰুমতে নহয়, আপোনাৰ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ আপুনি এজন মেণ্টৰ হিচাপে ক্লাছৰুমৰ বাহিৰতো যদি আপোনাক কিবা এটা প্ৰশ্ন সোধে বা কিবা এটা দিগদাৰ পাইছে আপুনি ছল্ভ কৰিব পৰা আপোনাৰ সেই যে 1-to-1 মেণ্টৰশ্বিপ বুলি যে যিখিনি বস্তু আমি এতিয়া আপোনালোকৰ লগত কৰি আছোঁ, যোনে যোনে এডমিশ্যনছ ল'লে অলৰেডি আমাৰ ক্লাছেছবিলাক চাই, থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড আই হোপ দেট ইউ উইল বি ছাকচেছফুল. য়েছ, চ' তেওঁলোকক আমি 1-to-1 মেণ্টৰশ্বিপ দি আছোঁ যে যেতিয়াই যি অসুবিধা পাইছে, এনেকুৱা নহয় যে ক্লাছতে যি ডাউটছ আছে সেইটো নহয়, আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন জাৰ্ণিত যেতিয়া যি আপোনালোকে অসুবিধা পাই আছে গোটেইখিনি আমি মেণ্টৰশ্বিপ দি আছোঁ. ঠিক তেনেদৰে এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী অকল ক্লাছতেই নহয়, আপুনি ক্লাছৰ বাহিৰতো কিন্তু যদি আপুনি এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী হয়, এজ এ টিচাৰ your role in modern education is also is about a mentor, good mentorship. Yes, motivator হয় আপুনি, both intrinsic and extrinsic. আপুনি এক্সটাৰ্নেলি মটিভেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ মাজত তেওঁৰ ভিতৰৰ পৰা ইণ্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন আহি যাব. চ' ইউ প্লে আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল হাউ ইউ একচুৱেলি ক্ৰিয়েট দেট ইণ্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন ইন দ্য ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম উইদিন.
Yes, and also a counselor. যে কোনোবাই যদি কিবা এটা দুখ কৰি আছে আপোনাৰ ক্লাছত পঢ়াত মন বহা নাই, আপুনি তেওঁৰ ওচৰত ভালকে বহি তেওঁক অকমান মৰম কৰি তেওঁক আপুনি সুধক যে প্ৰবলেমটো কি হৈ আছে। যদি আপুনি সলভ কৰিব পাৰে আপুনি সলভ কৰি দিয়ক, তেওঁক গাইড কৰক। Yes, so এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ কি হয়, অকল আপুনি এই যে মই দিছোঁ যে নট মেৰলি আ নলেজ ট্ৰান্সমিটাৰ, আপুনি অকল নলেজ দিবৰ কাৰণে এজন টিচাৰ নহয়, অকল পঢ়োৱাৰ কিতাপত থকা নলেজখিনি আপুনি দিয়াই আপুনি এজন টিচাৰ বুলি নকয়। এজ আ টিচাৰ বুলি ক'লে গোটেইখিনি বস্তু সোমাই থাকে। এজ আ টিচাৰ, এজ আ গাইড, এজ আ মেণ্টৰ, এজ আ কাউন্সিলৰ, এভৰিথিং সোমাই থাকে। গতিকে টিচাৰ শব্দটো শুনাত বহুত ইজি, কিন্তু তেওঁৰ দায়িত্ববোধ বহুতখিনি আছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এজন নাগৰিক হিচাপে যদি আপোনালোকে এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী, ভাল শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী হ'ব বিচাৰে, আপোনালোকে ভালকে পঢ়ি এই গোটেই নলেজখিনি অকল এই চাকৰিটো পাবৰ কাৰণে নহয়, সঁচাকৈ আপোনালোকে যাতে দায়িত্বখিনি ভালকৈ পালন কৰি যায় এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী হৈ, সেয়াই আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু লগতে যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে আমাৰ ইয়াতে এনৰোল কৰিবৰ কাৰণে, ডেফিনেটলি আপোনালোকে এনৰোল কৰিব পাৰে। য়েছ, চ' মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ক, ৰিভাইজ কৰি যাওক বস্তুখিনি। য়েছ, এণ্ড ৱেলকাম টু ইউ অল টু স্মাৰ্ট প্ৰেপছ, whoever is willing to succeed in this exam, both in CTET and TET. Welcome to you all. Okay, so let's meet in the next session with a lot of questions. Ebar ami ji পঢ়ি গলো, আমি এবাৰ question answer format আমি শিকি যাম। Yes, so thank you everyone. Have a nice day ahead. See you in the next video.